press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi students, welcome to the online class. Today we are going to continue the problems based on to solve the given differential equation which is of first order, first degree differential equation. We know that there are three methods to solve the DE. The first method is the variable separable form. Second one is how to solve the homogeneous differential equation. And the third type is to solve the linear differential equation. So already we have started the variable separable form. So and we have solved the problems. So based on the variable separable form, we are going to continue the problems. The next problem is, I think this is of exercise problem, that is in the exercise the fifth problem is, so that is so differential equation. So exercise ಅಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ನೋಡಿ, that is we have to solve. Already general ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. e power x plus e to the power minus x into dy minus of e to the power x minus e to the power minus x into dx equal to 0. So now we have to solve this differential equation. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ x ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ dy ಎಡಗಡೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ dx ಬಲಗಡೆಗಿರಬೇಕು, dy ಎಡಗಡೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನ ಆ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ e to the power x minus e to the power minus x into dx. ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, dx ಟರ್ಮನ್ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ, therefore dy equal to e to the power x plus minus e to the power minus x, so divided by e to the power x plus e to the power minus x into dx. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 into dy equal to integral of e to the power x minus e to the power minus x divided by e to the power x plus e to power minus x. Plus you take the integral constant c. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನೋ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ y ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇದೆ. ಇದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮೇಲಿದೆನಾ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಈಸ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ e to the power minus x derivative is minus e to the power minus x. ಅಂದರೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ f dash of x divided by f of x into dx. It is equal to log f of x, so plus integral constant. So using that formula it becomes log, so modulus of e to the power x plus e to the power minus x, so plus the integral constant, that is c. Now this is the solution of the given differential equation. So ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಲಾಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಥರನೇ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕಲ್ಲಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ dy
Sixth problem. Now, sixth problem is, dy by dx, it is equal to 1 plus x square into 1 plus y square. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಡಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ y ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಲಗಡೆಗೆ ನಾವು x ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿರಬೇಕು, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಲಗಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ dy ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, dy divided by 1 plus y square equal to 1 plus x square into dx. ಇವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 divided by 1 plus y square into dy into equal to integral of x square plus 1 into dx plus integral constant. ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ y. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 into dx is x plus the integral constant is c. Now this is the solution of the given differential equation. So now next example, seventh example is x y log y. Seventh problem, y into log y, y log y into dx minus x into dy equal to 0. So solution, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ, ಸೊ y into log y into dx equal to x into dy. ಇದು ಎಡಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅವಾಗ dy ಯಾವಾಗಲೂ ಎಡಗಡೆಗೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ dy ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ dy ಜೊತೆ ಬರಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ y into log y, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dx ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, x ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಬೇಕು, dx divided by x, dx divided by x. ಈಗ we say that the variables are separated ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. we have to integrate both side. So that is, we know that the derivative of log y is 1 by y. ಅದಕ್ಕೆ 1 by y ಮೇಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, divided by log y into dy, it is equal to integral of 1 by x into dx plus ಇದನ್ನ log c ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಸರು ಲಾಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಆನ್ಸರು ಲಾಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಲಾಗ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಯಿತು, ಇದು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ. ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಸಿ. Now this is equal to, so now equal to ಇದನ್ನ log m plus log n ಅಂದ್ರೆ log m into n, that is log modulus of log y. So implies log y to the base e is nothing but c into x. So therefore, according to the definition of logarithm, we have y equal to e to the power cx is the solution of given
dE. This is the solution of the given differential equation. So, next example. Next example is, that is question number 8. Question number 8, that is x to the power 5 into dy by dx. It is equal to ಅಥವಾ plus y to the power 5 equal to 0. Equal to 0. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಡಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಬಲಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಂತರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. y to the power 5 ಬಂತು ನೋಡಿ, ಹೌದಾ. x to the power 5 ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ಬಲಗಡೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ dy ಜೊತೆ y ಬರಬೇಕು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. y to the power 5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ dx ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x to the power 5. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ y to the power minus 5 into dy equal to minus x to the power minus 5 into dx. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ that is integration of x to the power minus 5 is nothing but x to the power minus 4 divided by minus 4. y to the power minus 4 divided by minus 4 equal to minus x to the power minus 4 divided by minus 4 plus c. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು C1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ y to the ಪವರ್ minus 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ minus 4 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ x to the ಪವರ್ minus 4 minus 4c1. ದಟ್ ಈಸ್ y to the ಪವರ್ minus 4. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಡಗಡೆಗೆ ತನ್ನಿ. ನಾನು -4 LCM ತೆಗೆದು ಎರಡು ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರೋದು. ಇದನ್ನ ಎಡಗಡೆಗೆ ತನ್ನಿ. x to the ಪವರ್ -4 ಪ್ಲಸ್ y to the ಪವರ್ -4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C, ವೇರ್ C ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4c1. C1 ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟು 4 ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, -4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. Solution of given differential equation, that is the solution of, that is the given dE. Next, question number 9. So question number 9, that is we have to solve dy by dx equal to sin inverse x. dy by dx equal to sin inverse x. Solution. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ, ಸಪ್ರೇಟ್ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಎಡಗಡೆಗೊಂದು ಬಲಗಡೆಗೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Sin inverse x into dx. Now we have to integrate
both side. We know that the inverse functions sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, so those are integrated by parts. Integration by parts anta ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಇಂಟು 1 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೈನ್ ಐ ಲೇಟ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ಇಂಟು 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು 1 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dy is y equal to first function integration of second function minus integral of, so ಇದು as it is x ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, into derivative of first function 1 by root of 1 minus x square, so into dx plus c integral constant, that is y equal to x into sin inverse of x, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ minus 2x divided by root of 1 minus x square, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಇಂಟು dx ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇದೆ, ಸೊ 1 ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 0 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಈಸ್ 2x, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 0 ಮೈನಸ್ 2x ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 2x, ಅದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕು, ಇದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ divided by root f of x into dx, it is equal to 2 times root f of x plus c. So according to that, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 times root f of x ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈಗ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸೊ y equal to x into sin inverse x, so plus half of, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ರೂಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore y equal to x into sin inverse of x plus root of 1 minus x square plus c is the solution of given D. This is the solution of, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, solution of the given differential equation. Next. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇವನ್ನ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದರ ಮೂಲಕನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ 10th example, question number 10, that is e to the power x into tan y into dx, e to the power x into tan y into
dx plus 1 minus e to the power x, 1 minus e to the power x into secant square y into dy equal to 0. ಯಾವಾಗಲೂ dy ಟರ್ಮನ್ನು ಎಡಗಡೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು dx ಟರ್ಮನ್ನು ಬಲಗಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ dy ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಡಗಡೆಗೆ. 1 ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಇಂಟು dy ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನು ಬಲಗಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ವೈ ಇಂಟು dx. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ವೈ. ಹೌದಾ, ಎಡಗಡೆಗೆ ವೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬಲಗಡೆಗಿರೋದು ಎಡಗಡೆಗೆ ತಾನೆ, ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಲಾಗ್ ಸಿ. ಯಾಕೆ ಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಂತರ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ವೈ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಈಸ್ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. 1ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 0 ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಈಸ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. 0 ಮೈನಸ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಲಾಗ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ, ಲಾಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ವೈ. So it is equal to log modulus of 1 minus e to the power x plus log c. So now this is nothing but ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, log tan y it is equal to log m plus log n, log m into n, c into 1 minus e to the power x. So now implies logarithm property prakara tan y equal to c into 1 minus e power x. That is the solution of given D of given differential equation. So that is the answer of that function. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಈ 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿರೋದಿದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we are going to solve the problems, so which are based on the particular solution. So particular solution ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ for each of the following DE, we have to find a particular solution satisfying the given condition. So we have to find the particular solution for the given problem, that is 11th one, x cube plus x square plus x plus 1 into dy by dx, so equal to 2x square plus x
So given that y equal to 1 when x equal to 0, y equal to 1 when x equal to 0, we have to find the particular solution of this differential equation. So that is ಫಸ್ಟು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿ ವೈ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಲೆಂತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತಿವು. ಈಗ ಎಡಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x² ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಲಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x³ ಪ್ಲಸ್ x² ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಹೌದಾ? ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ implies, so integral of 1 into dy equal to integral of 2x² plus x divided by cubic ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ x ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀವಿ, x² plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ x plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. x plus 1 into x² plus 1 into dx. ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ಈಗ ಬಲಗಡೆ ಭಾಗನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೈ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು 2x² ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು x² ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು ನಮಗೆ ಇದರ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಇದೆ, ಇದರ ಡಿಗ್ರಿ 3 ಇದೆ. It is an proper fraction. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಲೀನಿಯರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದೇ ತಗೋಬೇಕು, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ಕಿಗೆ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x² plus 1. You take this as equation 2. ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಡಿಡಿದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 2ಗೆ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2ಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಿ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ 3 ಟರ್ಮಿಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, it can be converted into the sum of 2 or more proper fraction. ಅವಾಗ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಎರಡು ಕಡೆದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಇಂಟು x² ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವೇಶನ್ 3. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು 0 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್, ಇದು 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಬೋತ್ ಸೈಡ್. -1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ +1, 2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು -1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ -1, -1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ 2, ದಟ್ ಈಸ್ 2a ಪ್ಲಸ್ 0 implies,
So 2a equal to 1. So implies a equal to 1 divided by 2. ಇದು x plus 1 ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ 0 ಆಗುತ್ತೆ. x plus 1 equal to 0. Therefore x equal to minus 1 ಹಾಕೋಬೇಕು. Therefore a equal to 1 by 2 ಆಯಿತು. Now we have to equate. Next quadratic 0 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಈಕ್ವೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಎಡಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 2 ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಲಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎ. ಇದೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬಿ implies b equal to 2 minus a value 1 by 2, that is 3 by 2. So b equal to 3 divided by 2. ಈಗ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು? c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಯು ಈಕ್ವೇಟ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಡಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಲಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎ ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 by 2. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ? C equal to minus 1 by 2. A value is 1 by 2, B value is 3 by 2 and C value is minus 1 by 2. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಅನ್ನು 0 ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಲೀನಿಯರ್ ಮಾತ್ರ 0 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು 0 ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ 2ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು therefore equation 2 becomes, so equation 2 becomes, equation 2 becomes, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನಾನು ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 becomes, that is 2x square plus x divided by x plus 1 into x square plus 1. It is equal to a divided by a value 1 by 2, 2 into x plus 1. Next, plus bx, b value 3 by 2, 3 by 2 into x, c value minus 1 by 2. ಇದು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 2 into x plus 1. ಸೊ ಪ್ಲಸ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲೂ 1 by 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 1 by 2 ಇದೆ. 1 by 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ 3x minus 1 divided by 2 into x square plus 1 ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡನೇ ಟರ್ಮನ್ನು ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಂತರ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 by x plus 1 plus 3x by x square plus 1 minus 1 by x square plus 1. ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. 1 by 2 it is common for both. So 1 by 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ.
ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ. therefore equation 1 becomes equation 1 ಗೆ ಹಾಕಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಬಲಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. equation 1 becomes integral of 1 into dy it is equal to ಬಲಗಡೆ ಭಾಗ ಇದಿಷ್ಟರ ಬದಲು ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 1/2 ಕಾಮನ್ ಅದು ಹೊರಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1/x plus 1 into dx plus 3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x divided by x square plus 1 into dx minus 1 by x square plus 1 minus 1 by into dx integral constant. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೀನಿಯರ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ್ಲಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಇಂಟು integral of 1 by x plus 1 into dx. You multiply and divide by 2 ಮಾಡಿ. That is 2x by x square plus 1 into dx. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ 2x ಬರಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 by x square plus 1 into dx plus c. ಇವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ 1 into dy, that is y equal to 1/2 into log modulus of ax plus b divided by a. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ x coefficient is a, ಇಲ್ಲಿ x coefficient is 1 plus 3/2 into f dash x divided by f of x log f of x. next minus ಇದು ಯಾವುದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ? tan inverse x ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ c. ಸೊ ಈಗ therefore y equal to 1/4 ಇಂಟು, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ ಸಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 4. ನಾವು ಗಿವನ್ ದಟ್ y equal to 1 when x equal to 0, then we get y ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 1 equal to 1/2 ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ x ಜಾಗಕ್ಕೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ log 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. log 1 to any base is 0. x ಜಾಗಕ್ಕೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತು log 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ 0. ಮೈನಸ್ tan inverse of 0 is 0. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ c. 2ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪ್ಲೈಸ್. ಸೊ 2 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1. ಇದು 0 ಇಂಟು ಎನಿ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 0 ಇಂಪ್ಲೈಸ್ c ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ c ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅವಾಗ? 1/2. ಇದು ಫುಲ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಇಂಟು 1/2 ಇಸ್ 0. c ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. c ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಈಗ ಈ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ
ಈಕ್ವೇಶನ್ 4ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 4 ಬಿಕಮ್ಸ್ y equal to 1/2 into log of x plus 1 plus log of x square plus 1 whole power 3/2 3/2 power ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ minus tan inverse of x. So c value is 1. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಲಾಗ್ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್, ಇದು 1/2 ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಲಾಗ್ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಎಂ ಇಂಟು ಎನ್. ಸೊ ಲಾಗ್ ಎಂ ಎನ್ ಆಮೇಲೆ 1/2ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಇಂಟು y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಇಂಟು that is y equal to 1/2 into log m plus log n log m into n whole power 3/2 minus 1/2 into tan inverse of x plus 1. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಏನಿಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 1/2, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು 1/2ನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು 1/2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆ ಥರನೂ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇದೇ ಥರನೇ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎನ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ನಾವು ಪವರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಆ ಥರನೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಇಷ್ಟೇ ಇಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಈಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4 ಪವರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದಾಗತ್ತೆ, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 1/2 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. That is the solution of the given differential equation. So the next question here is we have to solve ಸ್ವಲ್ಪ lengthy problems ಇವಷ್ಟೇನೆ. Solve x into x square minus 1. Question number 12. X into x square minus 1 into dy by dx equal to 1. So given that y equal to 0 when x equal to 2 means we have to find the particular solution ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ dy ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ
dx into 1 ಅಂದರೆ dx divided by x into x square minus 1. So implies integral of 1 into dy, it is equal to integral of 1 divided by x into x minus 1 into x plus 1 into dx plus integral constant. ನೋಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಲೀನಿಯರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 divided by x into x minus 1 into x plus 1. 3 ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಇದೆ, a by x plus b divided by x minus 1 plus c divided by x plus 1. LCM ತೆಗೆದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆದ LCM ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 equal to a into x minus 1 into x plus 1 plus b into x minus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ x into x plus 1 plus c into x minus 1. 3 ಲೀನಿಯರ್ ಇದೆ, x ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪುಟ್ x equal to 0. we get x ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆನೋ ನೋಡಿ, ಇದು 0 ಆಯ್ತು, ಇದು 0, ಎರಡು ಟರ್ಮ್ 0. x ಜಾಗಕ್ಕೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 minus 1 ಅಂದ್ರೆ -1 into +1, that is minus a. plus 0 implies a equal to -1. next ಇದನ್ನ 0 ಮಾಡಿ put x equal to +1, x minus 1 equal to 0, therefore x equal to 1. then x minus 1 ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು 0, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 0 plus b x ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಹಾಕಿ, then we get b into 1 plus 1 ಅಂದರೆ 2, ಅದು 0. implies b equal to 1/2. ಅದೇ ತರನೇ put x equal to -1, then we get 1 equal to, so x plus 1 ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 0, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ 0. x ಜಾಗಕ್ಕೆ -1 ಹಾಕಿ, ಅವಾಗ ಇದು -1 ಅಂದ್ರೆ -2 ಇಂಟು -1 ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ +2, -2 ಇಂಟು -1 ಅಂದ್ರೆ +2, plus 2c implies c equal to 1/2. so what is the value of c? c equal to 1/2. so a value is -1, b value is we get b value 1/2 and c value is also 1/2. so then we get that is ಇವಾಗ equation 2 substitute ಮಾಡಿ, therefore equation 2 becomes, equation 2 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದನ್ನ equation 1 ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. therefore equation 2 becomes, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. therefore equation 2 becomes 1 by x into x minus 1 into x plus 1 equal to a value -1 by x, b value 1/2 into x minus 1, c value 1/2 into x plus 1. ಈಗ ಇದನ್ನ equation 1 ಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇದರ ಬದಲು ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. therefore equation 1 becomes, therefore equation 1 becomes so therefore equation 1 becomes integral of 1 into dy
equal to integral of minus 1 by x into dx plus 1 by 2 into integral of into dx 1 by 2 into 1 by x plus 1 into dx plus integral constant. Now this is equal to y equal to minus log modulus of x 1 by 2 into avagale a formula barde nodi x minus 1 divided by x coefficient is 1 1 by 2 into log modulus of x plus 1 divided by, so idu kuda x coefficient is 1, so plus c. Idu general solution agutte. Now we have to find the value of c. C value na ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. That is given that y equal to 0 when x equal to 2. Then we get 0 equal to minus x equal to 2 minus log 2, next plus 1 by 2 into log of, ನೋಡಿ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 by 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ, log of x minus 1 plus log of x equal to 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 minus 1 ಅಂದರೆ 1, so x ಜಾಗಕ್ಕೆ 2 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, so then it becomes 1 by 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, so log 2 minus 1 ಅಂದರೆ 1, so plus log 3 or the plus log 3 that is equal to c, or the plus c. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ log 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ c equal to ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನಿ log 2 plus 1 by 2 into log 3, c equal to log 2 plus 1 by 2 into log 3, ಅಂದರೆ ಇದು ಎಡಗಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್. Therefore this is equal to 2 LCM ತೆಗೆದ್ರೆ 1 by 2 into ನಾವು c ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ, 2 LCM ತೆಗೆದ್ರೆ 2 log 2 minus log 3 divided by 2, that is c equal to ಇದು ಪವರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ log 4 minus log 3 divided by 2, that is equal to 1 by 2 into log m minus log n ಅಂದರೆ log m by n 4 by 3 ಈ ತರ, c equal to 1 by 2 into log of 4 by 3. ಈಗ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 3. Equation 3 becomes, therefore equation 3 becomes, therefore equation 3 becomes y equal to minus log modulus of x plus ಇದನ್ನ 1 by 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ it becomes log m plus log n log m into n ಅಂದರೆ x minus 1 into x plus 1, so plus c value 1 by 2 into log of 4 by 3, ಅಂದರೆ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is y equal to ನೋಡಿ, that is ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ 1 by 2 ಇದೆ, ಸೊ ನಾನು 1 by 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ y equal to 1 by 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಇದೆರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಹೌದಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಗ್ ಇವೆರಡು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ log m minus log n, that is log modulus of m by n
ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್. ನಾನು 1/2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ, 2 ಪವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 1/2 ಇಂಟು ಲಾಗ್, ಇದು ಹಾಕೋದೇನು ಬೇಡ, ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1/x ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 1/2 into log of 4/3. So log 4/3, that is the solution of the given differential equation. So that is 1/2 into log of x square minus 1 by ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ನಾನು 1/2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಆ 2ನ ಪವರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ, ಅಂದರೆ ಅವೆರಡು ಲೆಕ್ಕ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. Now question number 14, I think, question number 14, 12, I think 13. Cos of dy by dx. Question number 13, cos of dy by dx, it is equal to a, where a is a real number. Next, given that y equal to 2 when x equal to 0. Y equal to 2 when x equal to 0. Solution ಇದಕ್ಕೆ. So dy by dx, it is equal to cos inverse of a. This is a constant. ಇದು constant ಆಗುತ್ತೆ. Therefore implies dy, it is equal to cos inverse of a into dx. ಎರಡು ಕಡೆಗೂ cos inverse of a constant, so 1 into dx ಆ ಥರ ತಗೋಬೇಕು. Therefore ಅಲ್ಲಿ cos inverse a is a constant ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Cos inverse of a is a constant. Is a constant. Integration of dy ಅಂದ್ರೆ y, that is y equal to, so integral of 1 into dx ಅಂದ್ರೆ x, x into cos inverse of a. So equation 1. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, given that, so plus c equation 1. So given that y equal to 2 when x equal to 0. ಈಗ 2 equal to x ಜಾಗಕ್ಕೆ 0 ಹಾಕಿ plus c implies c equal to 2. equation 1 ಗೆ ಹಾಕಿ ಬರೆಯಿರಿ. Therefore equation 1 becomes y equal to x into cos inverse of a, c value plus 2. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರನ್ನು, ನಾವು ಅದೇ ಥರನೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. 2ನ ಎಡಗಡೆಗೆ ತನ್ನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ y minus 2 equal to x into cos inverse of a. ಸೊ therefore ಈಗ x ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, therefore y minus 2 divided by x equal to cos inverse of a, or this can be written as a equal to cos of y minus 2 divided by x is the particular solution of dA, given dA, that is the
particular solution of the given differential equation. So ಈಗ next think we can take question number 11, 12, 13. Question number 14, that is dy by dx equal to y tan x. Question number 14. ಅದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಇದೆ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. dy by dx equal to y into tan x. Y into tan x. Next, given that y equal to 1 when x equal to 0. X equal to 0. Solution. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಮಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಡಗಡೆಗೆ ಬಲಗಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. dy divided by y equal to tan x into dx implies integral of 1 by y into dy equal to integration of tan x into dx plus ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ, ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಗ್, ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇದರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ modulus of y equal to log modulus of secant x plus log c. So you take this as equation 1. Given that y equal to 1 when x equal to 0, substitute ಮಾಡಿ. log 1 ಅಂದ್ರೆ 0 equal to secant 0 cos 0 ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. cos 0 is 1. 1 divided by 1 reciprocal ಅಂದ್ರೆ 1. log 1 is 0 plus log c implies, so ಇದು 0 ಆಯ್ತಲ್ವಾ, log c equal to 0 implies, so c equal to e to the power 0 which is 1, c equal to 1. ಆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಗೆ ಹಾಕಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 becomes log y, it is equal to log secant x. ಸೊ log 1 ಅಂದ್ರೆ 0. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ log y equal to secant x is the particular solution of given D of the given differential equation. So that is up to that is y tan x. ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರೋವಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳೆಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದೆರಡು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಡಿ ಇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಡಿ ಇ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಂತರ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.